يدنا حوايجك عسف الله غايا مكسار هيا اللي دنا صار روحي كبلانا غمشاك نتفار يدي كان يدنا بحوايجك عسف الله غايا مكسار هيا اللي دنا صار روحي كبلانا غمشاك نتفار العسلامة ينرجع غورنا هيا اللي دنا شلالة الشمال صار حماي أسنار غورنا عنو ساحل ويانا ضعف ويا غوران العسلامة ينرجع غورنا هيا اللي دنا شلالة الشمال صار حماي أسنار غورنا عنو ساحل ويانا ضعف ويا غوران اسمك يكاد سنيك اسمه وانا سيدنا عيسى الوين يلا نزيك هضورة غير بدا وريت بدي لنا اسمك يكاد سنيك اسمه وانا سيدنا عيسى الوين يلا نزيك هضورة غير بدا وريت بدي لنا فرحك بقى فرحة وتمام العسلامة وليت تبدي لنا راجي هينك يحمليك هنا صار حماك أسنار غورنا ورنو ساحل ويانا ضعف ويا غوران العسلامة ينرجع غورنا هيا اللي دنا شلالة الشمال صار حماك أسنار غورنا ورنو ساحل ويانا ضعف ويا غوران ولاش من يلان هم كتشي داس ديانا يفاغلايا لحمة بديد الشان يكتشيني كان يدوك لالا ولاش من يلان هم كتشي داس ديانا يفاغلايا لحمة بديد الشان يكتشيني كان يدوك لالا العسلامة ينرجع غورنا هيا اللي دنا شلالة الشمال صار حماك أسنار غورنا عنو ساحل ويانا ضعف ويا غوران العسلامة ينرجع غورنا هيا اللي دنا شلالة الشمال صار حماك أسنار غورنا عنو ساحل ويانا ضعف ويا غوران ولاش من يلان هم كتشي ناس دقانا يفاغلايا لحمة دين الشان يكتشيني كان يدوك لالا ولاش من يلان هم كتشي ناس دقانا يفاغلايا لحمة دين الشان يكتشيني كان يدوك لالا العسلامة ينرجع غورنا هيا اللي دنا شلالة الشمال صار حماك أسنار غورنا عنو ساحل ويانا ضعف ويا غوران Matthieu chapitre 8, les deux premiers versets. متى 8 تصدرين تمزورة تصدرين تمزورة Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. كني دي صوب يسوع المسيح سكثرار دي الزمال الغاشين دي الفرنا Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. مثاه يون وفريسنا ونالكين الفرس يقرب دا زاتس يشرف تكفريش زاتس Et nous pourrions traduire ce mot prosterné par adorer. إن زمرا نسترجمه ولا أوليني أشرف تكشرار ذا سجادة. Un lépreux s'approcha et l'adora. العبادة يقرب غرزثس يعبديثا. Et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. غاينا يا سيدي ما إلا تفغيد تزمرض أي تصفوضة.
Un petit peu plus loin, nous lisons dans Matthieu au chapitre 9 et au verset 18. انا بعد شي طوحه نروح غير متى 9 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, ما كاين اللي يهضر اصلا un chef arriva يون مزبر يلحقد et il se prosterna devant lui. يسجد زاتس. Et nous pourrions traduire aussi, il l'adora. نسترجم ذغني السجد دايني العباده. Et il lui dit, ma fille est morte il y a un instant, يناس تهي اللي ثموث تورا كان. mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. يجي هاد السرسا يفسني فلاس دغان تيدير. Et enfin, nous lisons dans Matthieu 15, نروح حكينا دغني متى 15 à partir du verset 21. صدرت 21. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. ما كان يقر يسوع المسيح يسبع ديما نيسا كنا يروح غير في مدينه سيدون كذا تير. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur. قربا ديس نتمطوس ناس كنعان تشوغث ناس سيدي حومت في الليل. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. الثاني اللي لا تتقهرن الجنون. Il ne lui dit pas un mot. سيني غشما. Et ses disciples s'approchèrent. لان المدنيس قربا غورس. Et il lui dit, renvoie-la. الناس استخرت كنا سبع دي تاكين. Elle crie derrière nous. تشوغث فيرناغ. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. قلنا يا ست قاعد كان يتقزعي في ضعان وفي اسرائيل. Mais au verset 25, لما هذا صدرت 25 elle vint se prosterner devant lui. تروح تسجد زاتس. Et encore une fois, nous pourrions traduire, elle vint l'adorer. يثقل تميز نضان زمران سترجمه ولا ينسجد العباده. Et elle lui dit, Seigneur, secours-moi. ناس سيدي حنت في اللي سلكيين. Et il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le jeter aux chiens. يا رياسة دي ناس دور يقول الهيران انا دم غروم نوراش وث نفكي قجانا. Ah oui, Seigneur, tu as raison. الناس دو الصحة سيدي Mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. لا معناه يقجان ستين تفتيسين يدي تغلاين سي طافلان نسيد نسن. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. راي ناس تمطوز لي ماني مقارة. Qu'il te soit fait comme tu veux. يتواخذ ما كان صفغيظ. Et au moment même, دغايمير au نيكان. moment même, دغايمير au نيكان. moment même, sa fille fut guérie. ميرلي سحلا. Amen. Amen. Et nous allons applaudir la parole de Dieu très 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 fort. اسلم تفوسي ووالن نسدي ربي. Alléluia, bien plus fort que ça, on applaudit la Ça. parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, chaque fois qu'un serviteur de Dieu se tient sur une estrade comme celle-ci, بس قلت يقرد يفد وقداش نصدي ربي ذا يسفل الاستراد مساكين. il pense aux centaines de besoins qui sont représentés ici. يتمقل غير ميات الخصاصاتنا المحويجات قلان ذاكين. Et en vous parlant, je pense à tous ceux qui sont venus ici avec des besoins. اي ذاك اللي من هضره كثوره تخميمه غفيال الخصاصنا المحويجات قلان ذاكين ويدي ديرو حن الخصاصه كينا المحويجات ذاكين. Il y a des malades. لا نويدي هلكن. Il y a des problèmes dans les familles. لا نقول ندي تواشولين. Il y a peut-être des gens tourmentés. لا نويدي توقهرون. Il y a des gens qui ont des besoins matériels. لكن نويدي قلان ديال الخصاص. Il y a des gens qui souffrent dans leur cœur. توقهرون تقولوا ننسن. Il y a des gens qui se sentent seuls. ويدك تحلفوني ما نسندي وحيدن. Il y a toutes sortes de besoins qui sont là. الطاس الخصاص قلان ذاكين. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, يا ساكيني بغاش دينيغ. lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, ما الناس غسيلين سيدي ربي. le Seigneur veut répondre à nos besoins. سيدي ربي يبغى ديال الخصاص الناغ. Approchons-nous avec assurance نقرب الغرس طمانه. du trône de la grâce ذكر سن العناية. afin d'obtenir miséricorde يوكنا نطف الرحمة. et d'être secourus dans nos besoins. وانتو سلك زغني. Et d'être secourus dans nos besoins. Secourus dans ton besoin. Je veux te dire, cet après-midi, tu peux être secouru dans ton besoin. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Et Jésus dira à ses disciples, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et j'aimerais t'encourager pendant ces jours de séminaire. Si tu as des besoins, attends-toi au Seigneur. Ne t'attends pas aux prédicateurs qui sont sur l'estrade. Les prédicateurs sont des hommes, des femmes comme toi.
Nous ne pouvons pas te guérir. Nous ne pouvons pas t'apporter des réponses. Mais parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Alors au travers de cette parole, tu peux être visité. Au travers de cette parole, tu peux être guéri. J'étais en Roumanie il y a quelques mois. Et nous avons eu une magnifique mission. Et à la fin de la mission, la femme du pasteur est venue me trouver. Et elle pleurait. Et elle est venue vers moi, elle m'a dit, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Et j'étais étonné, parce qu'elle avait été tellement gentille avec moi. Elle avait fait des super gâteaux au chocolat. Et de la super bonne cuisine roumaine. Alors je dis, mais t'as tellement pris soin de moi, pourquoi tu me demandes pardon? Elle m'a dit parce que au début de la mission, quand tu es arrivé, elle m'a dit quand je t'ai vu, j'ai pensé, mais qu'est-ce que ce petit pasteur tout maigre va pouvoir nous apporter? Elle m'a dit, je te demande pardon. Parce qu'après, quand j'ai entendu la parole de Dieu, que j'ai vu les gens qui étaient touchés, sauvés, et j'ai vu les gens qui étaient guéris, alors je reconnectais un serviteur de Dieu. Alors aujourd'hui, regarde pas aux hommes. Ne fais pas comme cette femme de pasteur en Roumanie. Ne regarde pas qui nous sommes. Regarde vers Jésus. Regarde vers Jésus. Regarde vers Jésus. C'est lui qui va te répondre. J'ai la ferme assurance que lorsque nous venons dans la présence de Jésus, il veut répondre à nos besoins. Il y a toutes sortes de miracles que le Seigneur peut faire. Il n'est limité en rien. Il y a un couple qui est venu il y a quelques mois dans notre église. Et depuis des mois, ils cherchaient un logement. Et ils ont cherché. Impossible de trouver. Difficile sur la région parisienne. Et finalement, en désespoir de cause, quelqu'un leur a parlé du Seigneur. Quelqu'un leur a parlé de Jésus. Et ils sont venus à l'église. Et c'était un jour de semaine. Ils sont venus dans le bureau, ils ont expliqué leur situation. Mais on leur a expliqué, nous on peut rien faire, mais Jésus peut faire quelque chose. Et on a prié ensemble, on a dit Seigneur, donne-leur le logement dont ils ont besoin. Et voilà ce que ce couple m'a expliqué ensuite. Ils m'ont dit, nous sommes sortis de l'église. Et ça faisait 20 secondes qu'on était à l'extérieur. Que le téléphone du mari a sonné. Et c'était une agence immobilière qui leur proposait le logement qu'ils attendaient depuis plusieurs mois. À peine 5 minutes après la prière, le Seigneur a répondu à leurs besoins. Alléluia. Voici une jeune fille. Elle a passé un concours. C'est un concours dans la cosmétique, l'esthétique. Et c'est un concours vraiment difficile. Il y a plusieurs centaines de personnes qui participent. Et ils prennent simplement une vingtaine de personnes dans cette école. Cette jeune fille, elle passe le concours.
Et elle termine première. Elle arrive la première de sa promotion. Alors c'est la joie dans sa maison. Se réjouissent avec les parents. Mais il y a quelque chose qui est important. C'est que pour pouvoir valider et faire l'école, elle doit faire un stage. Un stage dans un laboratoire. Et avant de passer cet examen, un laboratoire lui a dit, il n'y a pas de problème, on vous prend si vous réussissez. Mais après qu'elle a passé l'examen, le discours a changé. Et on lui a dit non, on n'a plus besoin de vous. Et cette jeune femme a commencé à chercher un stage. Et elle a envoyé des dizaines et des dizaines de CV. Ça a duré plusieurs semaines. Rien, elle n'a rien trouvé. Elle était la première arrivée de son concours. Et pourtant maintenant elle est bloquée, elle ne peut pas continuer ses études parce qu'elle n'a pas ce stage. Alors elle tombe dans la dépression. Elle s'enferme dans sa maison. Elle ne mange plus. Elle ne veut plus voir personne. Elle dit j'ai réussi mais finalement je ne peux pas continuer mes études. Mais alléluia parce que Jésus peut répondre à notre besoin. Et son papa est dans l'église. Et un dimanche son papa vient et demande la prière. Il dit voici la situation de ma fille. Est-ce que nous pourrions demander au Seigneur d'intervenir dans ce besoin? Mes amis, il reçoit la prière. Ça c'est le dimanche. Le lundi soir, le même laboratoire rappelle cette jeune fille pour lui dire êtes-vous toujours libre? Nous voulons vous donner cette place. Mon ami, il n'y a pas de mots pour décrire les capacités du Seigneur. Le Seigneur peut faire toutes choses. Et c'est pour cela que maintenant dans les quelques minutes qui sont devant moi, j'aimerais te parler de la puissance extraordinaire qu'il y a dans l'adoration. Quand nous abandonnons simplement nos vies devant le Seigneur et que nous commençons à l'adorer, et que nous commençons à l'adorer, alors il y a des miracles extraordinaires qui se produisent. Voilà ces trois personnes dont nous avons lu l'histoire. Ils viennent avec d'immenses besoins, mais ils ne savent plus quoi faire. Alors finalement ils font une chose. La parole de Dieu nous dit ils adorent le Seigneur. Ils viennent dans la présence de Jésus et ils l'adorent. Frères et sœurs, souvent nous ne savons pas quoi faire. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons confessé la parole de Dieu, nous avons chassé des démons, nous avons fait appel à pasteur, et puis à un autre pasteur, et finalement tous les pasteurs de Tizi Ouzou nous ont imposé les mains. Nous sommes allés dans ce séminaire, et puis nous sommes allés dans un autre, mais il n'y a pas de réponse. Alors laisse-moi te donner un conseil de la part du Seigneur. Laisse-moi t'encourager mon ami. Laisse-moi te dire oublie le passé aujourd'hui. Oublie tout ce que tu as essayé de faire.
Et cet après-midi, viens dans la présence de Jésus. Et adore-le. Et adore-le. Et adore-le. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Parce que tu t'engages sur le chemin de l'adoration. Mes amis, l'adoration, ça veut dire je n'ai pas la réponse. Je suis inquiet. Je suis troublé. Je suis en danger. Je ne sais plus quoi faire. Mais Seigneur, je laisse tout ça. Et je viens devant le trône. Je viens devant le trône. Et je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Mon ami, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette église. Quelque chose que vous ne devez pas perdre. Dans cette église, il y a un esprit d'adoration. Quand tu arrives ici, tu sens l'esprit d'adoration et de louange. Continuez à faire de l'église un lieu d'adoration. Un lieu où on se prosterne devant le Seigneur. Un lieu où on dit Seigneur, j'abandonne ma vie devant toi. Seigneur, nous ne venons pas simplement pour assister à un discours religieux. Nous ne venons pas parce que nous avons l'habitude de venir. Seigneur, nous venons pour t'adorer. Nous venons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour t'adorer. Oh, frères et sœurs, c'est pour ça que nous chantons. C'est pour ça que nous levons nos mains. C'est pour ça parfois que nous dansons. C'est pour ça que nous sautons de joie. C'est pour ça que nous savons crier et acclamer le Seigneur. Nous ne sommes pas des fous. Nous ne sommes pas des extrémistes religieux. Mais nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Alléluia. Alléluia. Adorer, ça veut dire Seigneur. Seigneur, je n'ai pas la solution. Mais Seigneur, je t'aime plus que tout. Seigneur, tu es plus important que tout dans ma vie. Seigneur, tu es plus important que ce problème. Tu es plus important que ma maladie. Tu es plus important que mon compte en banque. Tu es plus important que toutes ces angoisses. Tu es plus important que cette dépression. Tu es plus important même que les projets que j'ai faits. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. 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 Adorer, c'est s'abandonner au Seigneur. Je ne sais plus quoi faire. Mais je m'abandonne à toi. Je ne sais plus quoi faire. Mais Seigneur, je viens et je t'adore. Je suis faible, mais tu es fort. Je suis pauvre, mais tu es riche. Je suis limité, mais tu es illimité, Seigneur. Je suis petit, mais tu es grand, Seigneur. Je suis malade, mais tu es ma guérison, Seigneur. Je suis tombé, mais tu me relèves, Seigneur. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Tous ceux qui ont des besoins devraient d'abord venir pour adorer le Seigneur. Pour adorer le Seigneur. Et c'est ce qu'ont fait ces trois personnes. Regardons d'abord cet homme ce lépreux. C'est un papa. C'est un mari.
c'est un fils, يسمع حدا مميس c'est un grand-père, يسمع حدا ذا جدين mais il n'a plus d'espoir. لا ما عنده سحيره Mais سيرم il n'a plus d'espoir. ولاش السيرم Peut-être comme toi aujourd'hui. يسمع الحاله مكشتيني نعم شميني نساقيا Peut-être tu es un homme sans espoir dans la maison de Dieu. يسمع الحاله قلي كذا اذا رقصنا تمطوط ولاش السيرم قلي كي تقخا من سيدي ربي بلا سيرم Pourquoi il n'y a plus d'espoir? Parce que cette maladie est incurable. اشغر ولاش السيرم خاطر التنيط الكاظ ولاش تحلون Les membres du lépreux disparaissaient les unes après les autres. المفصل وين قال كلمه الفرس تروحون اللي مامبرين المفصل الناس تروحون واد فيروان D'abord les ongles disparaissent. يبدون الشارانك تروحون Et puis les doigts tombent. ومن بعد اذوذان غلين Et puis après c'est la main. ومن بعد فوس او كرا Et يغلين parfois c'est le bras. يسي كوال ذا فوس مره Et alors que يغلين tous ces membres disparaissent, ما كاينك توالي المفصلين تروحون c'est aussi l'espoir qui s'en va. ذا سيرم ذانك تروحون يدس C'est aussi l'espoir qui disparaît. ذا سيرم ذانك تروحون كذا المفصلين Et parce que c'est une maladie contagieuse. إذا ضطاني نتظن Alors maintenant, lorsqu'on le voit arriver, ما مثوالا كني لا دي الحون les gens crient impur, يمدانا نتسوغون ايون جيس impur, ايون جيس impur. ايون جيس Ce sont ses anciens amis, ذمدو كان لي سنزيك ce sont ses enfants, يزمر حد الرويس ce sont les gens de sa famille. يزمر حد ودادت وخميس Mais ils ne veulent pas être contaminés. وبغينا راه اصلا دي نطوز Et وطنني maintenant, il est coupé de la société. ثوري تويزم سبعة انت كي نغف Il ثمتين est seul. يفدي مانيس وحدس Il n'a plus d'espoir. وري سعيرة سيرم Il ne sait plus quoi faire. وري زريارة شاري يخدم Alors, il a bien entendu qu'il y a un prophète. معنى يسلا بلي لي وننفي Il a bien entendu que certains malades sont guéris. يسلا بلي كرا نودي هالشي حلان Mais lui, il n'a plus d'espoir. لا معنى نتوري سعيرة لا Ah oui. لا سيرم Les aveugles peuvent être guéris par Jésus, oui. ينا يثبت يزمر حالي در غلان يزمر نسحلو يسوع Mais pas un lépreux. لا معنى ماشي وين هالكين الفرصة Des gens sourds peuvent être guéris, oui, c'est vrai. يزمر حالي عزوكان يزمر نتيسحلو Mais pas un lépreux comme moi. معنى ماشي غوفريسة من كين Oui, un paralytique peut être guéri. إذا الصح وكيرف يزمر يحلو Mais pas moi. ماشي معنى ما Moi, je تشنكين n'ai plus d'espoir. مكيني ولا شسيرم Moi, j'ai ذايا tout essayé. لكن عرضك كلش Moi, j'ai vu les meilleurs médecins. ولا طبثو كيف زن Pour moi, il n'y a plus d'espoir. يمكن ولا شسيرم As-tu perdu ton espoir يروحك aujourd'hui? وسيرم تقطع ضلاياس Es-tu désabusé aujourd'hui? ولا شتي فرات ساكينيا Je voudrais parler à ceux qui sont sans espoir cet après-midi. فهمتي تهضر ويدي قطعان لاياس J'aimerais te dire, viens comme ce lépreux. بغي غير تديني روح فهمتي فايمو فري الصنيو Viens adorer le Seigneur. روح تسع فضوض سيدي ربي Fais de lui ta joie. الريف السبان الفرحيك Prosterne-toi devant lui et سجد adore-le. الزاث تاع بضوطة Et au moment où cet homme se prosterne, لكن كان يسجد au ورقزني moment où il l'adore, لكن كان يبذع بذيث c'est là que la guérison arrive. ذينا يدي لحلوم Et que cet homme est délivré. إذا رقزني Et que cet homme توسرح est guéri. رقزني Mes يحلى amis, l'adoration, c'est mettre Jésus au centre. أيم دوكال العبادة مرة يسوع المسيح إذا الماس L'adoration, c'est dire Jésus, tu es le principal, tu es l'essentiel. العبادة مرة سنينا يسوع المسيح ديك الشيء دا منزو ديك الشيء دا مزورو ديك الشيء تركيز Cet après-midi, quelle que soit la situation que tu traverses, يسام دي فيا كنت بغوت ثلاث شي واحد تقد تعدى adore le Seigneur. عبد سيديك Adore le Seigneur. عبد سيديك Et que j'aimerais te parler de cette deuxième personne, بغا يدا ضرغ فم دانا ويسينا Jairus. جايروس Lui, il n'est pas malade lui-même, ذاكيني ماشي نسيق هالشنا mais c'est son enfant qui souffre. لا معنى ديالي سيق هالشنا C'est son enfant qui est malade. ديالي سيق هالشنا Mon ami, as-tu un enfant malade? أجمع ولت ما سعيد ميك نغيليك تهلك As-tu comme Jairus un fils ou une fille qui souffre? صلي ذا ميا يروس إكسعان يلي سنغميسك نعسفن As-tu quelqu'un qui souffre depuis longtemps dans ta maison? تسنوض البعض يهلكين سكو شحال يا خميك Sais-tu qu'il a trouvé la guérison pour sa fille près de Jésus? باردون Sais-tu qu'il a trouvé la guérison pour sa زرب fille بلي près de يوفا Jésus? يسد يلا يويسد حلو يلي نجايروس Il est venu pour sa fille qui était en train de mourir. يروح هادغ في الدمان يلي سيقلاس Il تمتاثا s'est approché du Seigneur pour son enfant. يقربوا دغر سيدي في الدمان يليسا Et la parole de Dieu nous dit, il s'est approché du Seigneur يا وين سيدي ربي يناد بلي يقربوا دغر يسوع et il l'a adoré. دغيا عبديث Il s'est prosterné. يسجد Il a dit, Seigneur, voilà ma situation. يناس سيدي غتسهل
Voilà ma fille malade. Voilà ma fille qui souffre. Seigneur, je t'adore aujourd'hui. Je reconnais que tu es au-dessus de tout. Je viens dans ta présence, Seigneur. Et je t'adore. Et au travers de mon adoration, je dis que tu es au-dessus des verdicts des médecins. Tu es au-dessus des examens. Tu es au-dessus des paroles négatives. Seigneur, je viens pour mon fils. Je viens pour ma fille. Et Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Frères et sœurs, j'aimerais donner une parole d'encouragement aux parents qui sont au milieu de nous cet après-midi. As-tu un fils rebelle? As-tu une fille qui s'est éloignée du Seigneur? J'aimerais te dire aujourd'hui, oublie ce que ce fils a fait. Oublie ce que ta fille t'a dit. Oublie ceux qui disent qu'elle est déjà morte. Mais adore Jésus, alléluia. Mais adore Jésus. Elle ne va pas mourir. Elle va vivre. Alléluia. Si quelqu'un de ta famille est proche de la mort, j'aimerais te dire au nom de Jésus, lève-toi et adore. Il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance de l'adoration. Au nom de Jésus, pendant que tu t'approches de lui, Seigneur, je sais que tu touches ma fille. Seigneur, je sais que tu guéris ma fille. Seigneur, je sais que pendant que je t'adore, tu poses ta main sur elle. Il y a une puissance dans l'adoration. Si tu ne sais plus quoi faire, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Nous avons vécu des expériences extraordinaires comme ça avec l'adoration. Je me rappelle, il y a quelques mois, nous étions sortis avec la chorale dans les rues de Paris. Et nous essayons de partager la foi, de partager Jésus. On a commencé à distribuer des tracts et donner des témoignages. Et il y avait très peu de personnes qui étaient intéressées, qui étaient attirées. Et ensuite, la chorale s'est mise en place dans la rue. Et les chantres ont commencé à chanter et à adorer Jésus. Au milieu de cette ville, ils ont commencé à dire Jésus, tu es au-dessus de tout. Jésus, nous t'adorons et nous te louons. Seigneur, nous te plaçons au-dessus de tout. Et au moment où les chants ont commencé à s'élever, au milieu des rues de Paris, quelque chose s'est passé. Les gens ont commencé à arriver. Et il y avait en face de l'endroit où nous étions une église catholique. Et la messe allait commencer. Mais quand on a commencé à louer le Seigneur, les gens ont commencé à quitter l'église traditionnelle. Et ils ont commencé à s'approcher de l'endroit où était l'adoration. Et c'était tellement curieux de voir tous ces gens sortir de leur église pour venir vers l'endroit où il y avait l'adoration. Et finalement, il y avait là des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient rassemblées pour écouter le message de l'évangile. Et ça a duré tellement longtemps qu'au bout d'un moment, le prêtre de l'église est sorti. Il a dit, mais vous en avez encore pour longtemps.
Parce que nous devons faire notre office, nous devons faire notre messe. Mes amis, parce que quand tu adores, quand tu adores, il y a une puissance qui attire les autres. Église de Tizi Ouzou, adore. Je te le dis comme une parole de Dieu, adore le Seigneur. Adore Jésus. Et quand tu vas adorer, les gens vont venir. Parce qu'au milieu de ton adoration, il y a Jésus. Au milieu de ton adoration, il y a la guérison. Au milieu de ton adoration, il y a la victoire. Au milieu de ton adoration, il y a la délivrance. Mes amis, je me souviens de cette femme, Claudia. Est arrivée dans l'église tourmentée par des démons. Nous avions commencé à chasser des démons de sa vie. Et on avait chassé pendant 1h30, 2 heures. On avait fait tout ce qu'on pouvait contre ces démons. Et vous savez comme on peut faire lorsqu'on commence dans la délivrance. Allez, sors au nom de Jésus. Et on criait autour de cette personne. Et les démons aussi criaient. Ils disaient aussi, nous on sort pas. Et nous on continuait, sortez au nom de Jésus. Bon, finalement ça a duré longtemps. Bon, nous on était fatigués. On disait, allez, vous sortez. Et puis, les démons aussi, ils étaient fatigués. Alors les démons, ils disaient, oh non, on sort pas. Et on savait pas quoi faire. Cette personne était là, elle était agitée. Et tout d'un coup, au milieu là de ce groupe de personnes qui priaient, il y a une sœur qui a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter un chant sur Jésus. Un chant sur le sang de Jésus. Et alors qu'elle chantait, on s'est joint à elle. Et tout d'un coup, on était en train d'adorer Jésus. Tout d'un coup, il n'y avait plus ces démons. Il n'y avait plus ce problème. Il n'y avait plus ce besoin. Mais maintenant, il y avait Jésus. Maintenant, il y avait la grandeur de Jésus. Maintenant, il y avait la grandeur du sacrifice de Jésus. Et tout d'un coup, Claudia s'est levée à sa place. Et elle a crié. Est-ce que vous ne le voyez pas? Est-ce que vous ne le voyez pas? Et elle pointait un endroit de la salle. Et nous nous sommes regardés. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Et elle continuait. Est-ce que vous ne le voyez pas? Est-ce que vous ne le voyez pas? Et comme elle voyait qu'on répondait rien, elle-même elle s'est mise à courir vers l'endroit où elle disait qu'elle voyait quelqu'un. À cet endroit-là, elle est tombée par terre. Personne ne l'a touchée. Personne n'a prié pour elle. Et quand nous sommes allés vers Claudia et que nous l'avons relevée, elle était entièrement délivrée. Entièrement délivrée. Les démons étaient partis. Ce que nous n'avions pas pu faire, Jésus lui-même, au milieu de l'adoration, au milieu de la louange, est descendu. Et il a délivré Claudia. Aujourd'hui, cette femme marche avec le Seigneur. Alléluia. 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 Il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
J'aimerais vous partager pour terminer l'histoire de cette femme cananéenne. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Mes amis, c'est une chose terrible d'être cruellement tourmenté par les démons. Je ne fais pas partie des pasteurs qui voient des démons partout. Mais je ne veux pas être non plus un pasteur qui les ignore. Parce qu'une partie du ministère de Jésus a été de confronter les démons. D'ailleurs, la plupart du temps, Jésus ne cherchait pas à aller vers les démons. Mais c'était les démons qui commençaient à trembler quand il arrivait. Mes amis, nous n'avons pas besoin d'appeler les démons et d'aller vers eux. Mais si la présence de Jésus est dans l'église, si la présence de Jésus est avec nous, alors les démons vont commencer à trembler à notre arrivée. Et nous allons les chasser. Et les gens vont être libérés. Beaucoup de gens autour de nous sont tourmentés. Et s'ils sont tourmentés par des puissances mauvaises, alors j'aimerais te dire, nous connaissons une personne qui s'appelle Jésus et qui a autorité et puissance pour les délivrer. Et cet après-midi, si toi-même tu es tourmenté, alors j'aimerais te dire, ne pars pas de ce lieu sans avoir reçu la victoire et la délivrance. Parce que le nom de Jésus est annoncé. Parce que le nom de Jésus est proclamé tout au long de ce séminaire. Jésus te donne la victoire. Jésus te donne la victoire. Mon ami, il n'y a pas besoin de se battre des heures avec les démons. Mais la parole autoritaire du Seigneur, la parole pleine de puissance du Seigneur, chasse le démon et donne la victoire. Oui, il y a un nom. Il y a un nom cet après-midi. Il y a un nom dans... Il y a un nom, alléluia. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Si quelque chose doit sortir de toi, Jésus est le libérateur. Jésus est le libérateur. Jésus est le libérateur. Et oui, les démons aiment venir tourmenter les enfants. Ils tourmentent les adultes, mais ils tourmentent aussi les enfants. Et cette femme a une fille tourmentée. Les démons aiment avoir les enfants, les jeunes filles. Ils aiment les manipuler. Ils aiment les utiliser. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne permets pas au diable d'avoir un seul de tes enfants. Si tu es un parent, réclame chacun de tes enfants pour Jésus. Dis à Satan, Satan, tu n'auras aucun de mes enfants. Tu ne les tourmenteras pas. Tu ne les perdras pas. Mais ils seront les serviteurs et les servantes du Seigneur. Ils ne finiront pas dans l'alcool. Ils ne finiront pas dans l'alcool. Ils ne finiront pas dans la drogue. Ils ne finiront pas dans l'impureté. Mais ils prophétiseront. Alléluia. Mais ils auront des visions.
Mais ils feront des signes. هذ ولين اللي مرات اللي Mais ils شرات seront remplis du Saint-Esprit. هذا تشرنس الروح يقدسنا. Alléluia. هاليلويا Alléluia. هاليلويا. Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par le السيدي démon. غتسني اللي قهرنت الجنون. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. السيدي اللي الجنون قهرني اللي. Et la parole de Dieu nous dit ceci. اولا سيدي ربي ثهوني شو دينا. Jésus ne lui dit rien. يسوع المسيح سينا شما. Jésus ne lui dit rien. يسوع سيني اشما. Mon ami, as-tu crié vers Jésus? اي مدوك السوق غير يسوع المسيح. As-tu élevé ta voix vers le Seigneur? ترفض صوتك غير يسوع. Et il n'y a eu aucune réponse. ولا شي دغا ولا شي ريريت. Pas un mot. ولا شو الذي ينوال. Pas un mot du Seigneur. ولا شو الذي ينوال صغور سيدي ربي. Tu as crié vers Jésus. صغور يسوع. Et il n'y a eu aucune réponse. دغا ولا شي ريريت هاكا. Aucun signe. ولا شو الذي يوصل لي La شرا. situation est restée la même. قيمي الحال كي تلا. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? السيدي تتصودي يعني. Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? السيدي يعني تجذي. Seigneur, que se passe-t-il? السيدي تشو كلان. Je crie vers toi. عقلي لك تسوغوغ. Et tu ne dis pas un mot. وتنيدو الذي Tu ينوال. ne dis pas un mot. وتقردو الذي ينوال. Pas seulement Jésus. لا معنى ماشي كان يسوع. Mais maintenant, même les meilleurs prédicateurs de cette époque. ولا تودي تبشر الخبر الخير يفزن ذي الوقت النية. Même les meilleurs prédicateurs de cette époque. ولا تودي تبشر الخبر الخير يفزن ذي لوان النية. Au lieu de venir aider cette femme. في عادة روحنا دعونا نصمتو ساقيا. Au lieu de venir dire, nous allons prier pour toi et pour ta fille. في عادة روحنا سنين نزل في اللامك ذي الليمة. La parole de Dieu nous dit, au lieu de cela, ايوا نسدر بينات في عادة خدمنا يشتاقيا. les prédicateurs ont dit à Jésus, وإذا تبشر الخبر الخير نانسي يسوع. cette femme nous dérange. صمتو سياثا لا تقليق. Cette femme fait du bruit. صمتو سياثا تخدم الهول. Seigneur Jésus, chasse-la loin de nous. يسوع المسيح سفغي تسكينا طرفي تسكينا. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci. اي ما ولت ما سمدي ثيب غاش ديني Ne te غا. confie pas dans les hommes. وتشي لا راه في يمدانا. Ne te confie pas dans les meilleurs prédicateurs. وتشي لا راه في إذا تبشر الخبر Ne te الخير. confie pas dans les meilleurs disciples. وتشي لا راه فين المذني فزنا. Mais confie-toi en Jésus. معنا تشال دي يسوع. Confie-toi en Jésus. تشال دي يسوع. Confie-toi en Jésus. تشال في يسوع. Alléluia. Jésus ne dit rien. يسوع المسيح سينا شما. Les disciples ne disent rien. إن المذن نرد لنا شما. Maintenant, qu'est-ce que va faire cette femme? داش تخدم سمتو ساكيا. Et qu'est-ce que toi tu vas faire? داش تخدمو تكشيني Et qu'est-ce que نخشميني. toi tu fais? داش تخدمو ذا. Lorsque tu as crié vers Jésus, مرات صغدي يسوع. lorsque les disciples de Jésus n'ont rien pu faire pour toi, مرات ولد بلينا المذن يسوع ولا شو خدمانا. la parole de Dieu nous dit ceci. أثا شو دينا أولا سيدي ربي. Cette femme s'est approchée du Seigneur ثم تسني تقرب يسوع. et elle a dit, je n'abandonnerai pas. ثنيس وتسالح غرا. Je n'abandonnerai pas. وفتشي الغرا. Je n'abandonnerai pas. وفتشي الغرا. Mes amis, s'il y avait une femme qui aurait pu abandonner ce jour-là, c'était elle. أيام دوكان مثل يوسن تنطوسي يسلا تزمر تقضى على ياس ثلي تسمطو ساكين. S'il y avait eu une femme qui aurait une bonne raison d'abandonner, c'était elle. مثل تنطوسي إكسعني يوسن السبان وكنا تفشل تقضى على ياس ثلا تسمطو ساكين. Peut-être il y a ici aujourd'hui des femmes qui sont prêtes à abandonner. يسمع حالة لانت زيني ثلاوين بغنت ذين قضى عن تلايان في Peut-être لاياس فشلنت. il y a des femmes qui sont prêtes à laisser tomber ici. لانت ثلاوين زيني قضى عن لاياس فشلنت. On t'a ignoré alors que tu criais. غون زانكم جانكم ما كنيش On تصغوضة. t'a repoussé alors que tu demandais de l'aide. طرفنكم ما كنيش تصورة المعاونة. Les gens à qui tu faisais confiance t'ont insulté. ويدي غسلي تشكلوض رق منكم. C'est ce que Jésus va faire vis-à-vis de cette femme. ذا شني كو C'est ce que Jésus va faire finalement vis-à-vis de cette femme. تمتو سني يسوع المسيح ذا شني يخدم الجهه تمتو ساكين. Parce que Jésus lui dit, arrête de crier. خاطر يسوع المسيح يقرا السوسم وحبس يسوغان. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants ينا يسوع هي راه الدماغ غروم نوراش. et de le donner aux petits chiens. وسنفكي يقشاني مشطاحه. En quelque sorte, Jésus est en train de lui dire, اما كاين يسوع المسيح يقرا صد. toi avec ton problème, شميني هكذا قورينا. tu es une chienne. عقلك ما مقشون. Voilà ce que tu es. شميني ذا قشون. Voilà ce que Jésus est en train de dire à cette اما femme. كاين دي نشتاقي سيقار يسوع المسيح تمتو Et cela peut nous سنين. choquer. نشتاقي يزم غيسوهم. Mais pourquoi Jésus répond cela à cette femme? اشو غير كيسير يسوع المسيح تمتو سنين. Mes amis, Jésus sait ce qu'il fait.
أيام دوكا يسوع المسيح يزرى هذا شو كيخدم Jésus sait exactement ce qu'il est en train de faire dans la vie de cette femme. يزرى هذا شو كيخدم دي تودرس نطمطوسني Il est en train d'éprouver sa foi. يلا يتجري في الإيمان ينس Il veut savoir jusqu'où elle est prête à aller. يبغى يزر سني تزمرة توصل Il تواضع veut savoir si elle est prête à aller jusqu'au bout. يبغى يزر ميلا تزمرة تكمل تروح على ما Et تقرا maintenant, cette femme vient vers Jésus. يسام توصيني تروح دار Et يسوع elle dit, peu importe ce que tu dis, Seigneur. سني شو تشلع غير شو Peu تقرض importe ce que tes disciples ont dit, وشلع غير Seigneur. شو تقرني المذنيش يا سيدي Mais moi, je viens et je t'adore. يمكن Seigneur. عقليين كعفذغ سيدي Mais moi, je viens et je t'adore. يمكن Seigneur. عقلينا سيدي تسجد هو Seigneur, كعفذغ Seigneur, tu as raison. سيدي سعد الحق Seigneur, oui, je suis une chienne. بصح سيدي انك تقجونت Seigneur, oui, je suis une chienne. بصح تقجونت Tu as raison, tu peux m'appeler comme ça, بصح Seigneur. سعد الحق تسول ذاك Mais كيا Seigneur, peu importe ce que tu as dit. دابا انا سيدي وتشلع غير تقولني تقرض Seigneur, moi, je sais que tu m'aimes. ما معنى زريق بلي تحمل فيا Je sais que tu peux changer la vie de ma fille. زريق بلي الزمرة تفضل تدرسني اللي Alors, Seigneur, je viens, je t'adore. سيدي غدا سغاك Je عفزا viens, je me prosterne. غدا سغا تسجد غزاتيك J'ouvre mon cœur. تفتح غوليوا Je sais que tu as la réponse. زريق بلي سعد Je تيريريس sais que tu es un Dieu de compassion. زريق بلي ربي Je ne حنين m'arrête pas à ce que je sens. والحبس غير غويني تحول فوق Je ne m'arrête pas à ce que je vois. حبس غير غويني تواليغ Mais Seigneur, je vais dans ta présence. معنا بغي غدا لي غدا صغير Et je سيلتيني t'adore, Seigneur. وكعفزا سيدي Et je t'adore. وكعفزا Et je t'adore. وكعفزا Et lorsque Jésus voit l'adoration de يسوع ميقولا العباده نتمطوسني quand il voit cette femme qui est passée par-dessus son silence, ميقولا فهمتوسني سعدان سنين تسميني elle est ناس passée par-dessus les méchantes paroles des disciples. سعدان كاد سنين مسلين ني مشومن ني المذن يسوع Elle est passée par-dessus cette parole de Jésus, tu es une chienne. سعدات كاد سنين ووالدين يسوع المسيح مزديناك مني تقجونت Alors Jésus lui dit, rentre chez toi. تخيل يسوع المسيح يسوع Rentre chez غالتخميم toi. وغالتخميم Femme, غتمطوط ta fille est délivrée. يلي مستوى Ta سرح fille est délivrée. يلي مستوى Ta سرح fille est délivrée. هللويا Ta fille est délivrée. Mon ami, voilà le message que je veux t'apporter. اي مدوكا دوكي الخضار بغي يداوي غثام دي ساكيا ونداوي غثام دي ساكيا Tu ne sais plus quoi faire cet après-midi? Tu ne sais plus quoi faire? وزير دار اش تخدموا في دي ساكيا Tu ne sais plus comment réagir dans cette situation? وزير دار اش تخدموا تقول حلاينش Tu as l'impression d'avoir tout essayé? تولي تحلفوا دا ما كاينش تعرض كلش Tu as l'impression d'avoir fait tout ce que tu pouvais faire? تولي دا ما كاينش تخدموا كل شيء نوكم يزمر داس تخدموا Alors il y a une dernière chose que tu peux faire. سليت الحاجه تنقارو تيقول Comme le lépreux. زمر داس تخدموا امو فري سنيه Tu peux adorer. زمر دا تعفضت Comme Jairus, ام جاريوس tu peux adorer. زمر دا تعفضت Comme cette femme cananéenne, ام سمتوسني ساكن حنيس avec sa fille qui souffre, هاك ديال اللي تكسن tu peux عتافن adorer le Seigneur. زمر دا تعفضت Et là, dans ce temps d'adoration, يدينا ديال الوقت et العباده là, dans ce temps de gloire, يدينا ديال الوقت العظيمه et là, dans ce temps où la majesté du Seigneur va se manifester, زينا عند الدفان العظيمه يسوع المسيح la guérison va venir, حلو la ديالي délivrance va venir, السراحه la ديالي victoire va venir. سرناوثه ديالي C'est ce que Jésus fait. غادا نشنيك C'est ce خدمي que Jésus يسوع fait. نشنيك Et خدمي c'est pour ça que يسوع j'aimerais qu'on se lève maintenant. تكمي بغي خصم دي J'aimerais qu'on se lève à notre place. اتكرم تكم كونونا Alléluia. Et qu'ensemble on tende nos mains vers Jésus. ونرفدي فسننا غير يسوع Qu'on tende nos mains vers Jésus. نرفد نولي فسننا غير Il y a يسوع tellement de besoins ici. الطاسن المحوجات الخصاصي قلنا Il y a داكيا tellement de situations compliquées. الطاسن تسوعني وعرانك مشبكنا Il y a tellement de problèmes. الطاسن وقورانا Il y a tellement de personnes qui attendent des réponses. الطاسن يمدانا انك تراجعون تيريريثا Et nous nous tenons devant le Seigneur. عندنا فد زات سيدنا Et nous venons simplement à lui. عندنا سكان الغرس Et nous lui disons, Seigneur, nous t'adorons. اسنيني كان سيدي Seigneur, كنعبد nous t'adorons. سيدي كنعبد Aujourd'hui, laisse ce problème. اج وقوريني كاسكي Maintenant, laisse ce diabète. ثوران اج عطانا كين سكر Maintenant, laisse ce cancer. اج الكونسير كاع Maintenant, laisse ce problème dans ta famille. اج وقورا كيك S'il تواشولتي te plaît, un instant, laisse ce problème dans ton دير عنايك couple. دير الوقت كان كاع اج وقورا S'il te كاع plaît, oublie ce problème dans ton église. تشو وقورا كيك مسكيتينك S'il te plaît, arrête de penser à ce qui est un fardeau dans ta vie. دير عنايك تشو كان تشو وقورني كلانك تدرتيك Maintenant, fais comme ce lépreux. Seigneur, je vais t'adorer. ثوران نخدمو في الرسني الناس كعبد Je n'ai plus d'espoir, mais je vais t'adorer. وسعي غير سيرم لما عنا كعبداغ Fais comme Jairus. خدام جايروس Seigneur, ma fille est malade. الناس اللي Elle est en تهلاش train de mourir. أزال Il n'y a استمتعت plus de réponse. ولا اشتري ريسا Mais Seigneur, moi, je vais t'adorer. أنا سيدك Mais Seigneur, je عبداغ vais t'adorer. سيدك عبد صبحي زمهرة دخيخ رفد غلني وغراي في سمي تناديخ يتشيل ندم سلاي صبحي زمهرة دخيخ
يسايت ولي صوتيك يا مغلال صوتي كسلي سقمي وتدني سقمي وفيدني فاتي تصرير يسايت ولي صوتي كسلي سقمي وفيدني ديك جاد شنو لحمة بيديك كان سكون إذا كان الدون سوى في الجرح كون ذيك جاب شنو لحمة بيديك كان سكون إذا كان الدون سوى في الجرح كون تصبح ثمارة تكبير الفتاولني وغراك ما في اسمي كنت نذير كنتي إلا ندم سلاك تصبحي ثمارة تكبير الفتاولني وغراك ما في اسمي كنت نذير كنتي إلا ندم سلاك تفاتيك صغير يسايت ولي صوتي كسلي تقمي وتدني تفاتيك صغير يسايت ولي صوتي كسلي تقمي وتدني ديك جاد شنو لحنا بيديك كان سكون إذا كان الدون سوى في الجرح كون ليك جاد شنو لحمة بيديك كان سكون إذا كان الدون سوى في الجرح كون جاد شنو لحمة بيديك كان سكون ورسوسو مغارا يا مغلال أميض مزال ديم كل وان ديم كل السوان جي غسيدا ديليغ وي سكويت سيتي غسيدا رباراك يشنو بيديك كان سكون الحمدي غسيدا رباراك سيدا القيتينو أي خفيف تصبح داك يحمد ذا مغلال سيدا ربيع وتسالى الخيراتيس مكتيدة تروحتيم الخيرات نو مغلال غالجي هاينم افرح تروحتيم وتسالى الخيرات نسيديم نو مسلكيم هاليلويا كيا ماما ساندا بريفي وتسالى الخيرات يسقمه وتسالى الخيرات يسوتنا